नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 1 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर पाणीपाग को नहीं आसिला बड़ अपडेट। आसंता जुलाई 5 तारिख जाए बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा पाई विभिन्न जिला को वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। यह सहित आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सहित अति प्रबल वर्षा पाई सुंदरगढ़, संबलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, कोरापुट, नवरंगपुर और कलाहांडी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर दैछि। आउ सेहीपरि झारसुगुड़ा, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, पुरी, कटक, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगढ़ और नुआपड़ा जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा पे येलो वार्निंग जारी होईछि। परवर्ती खबर सुप्रीमकोर्ट रे पहुंचिला कोलकाता आईन छात्री गणदुष्कर्म मामला। एही मामला रे सर्वोच्च अदालत निकट आवेदन दाखल करा जायछि। सुप्रीमकोर्ट रे आईनजीवी सत्यम सिंह सोमवार आवेदन दाखल करी कोर्ट तदारख रे सीबीआई जांच दाबी करिसेंति। सेपटे आवेदन रे कहा जायछि जे धार्य समय सीमा मध्य मामलार तदंत कर जाऊ आउ पीड़िता और तांको परिवार को सुरक्षा प्रदान कर जाऊ। यह सहित पश्चिमबंग सरकार राज्यर समस्त शिक्षा संस्थान रे किभली सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाଯିବ से नहीं पदक्षेप नियंतु। ताहा सहित पीड़िता को राज्य सरकार 50 लाख टंकार अंतरीण क्षतिपूरण दियंतु। पीड़िता विषय तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बानार्जी और विधायक मदन मित्र अपमानजनक बयान को नहीं कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कर जाऊ बोली आवेदनकारी दाबी करिसेंति। परवर्ती खबर व्यवसाय करबा पई नहीं पारिबे 20 लाख टंकार ऋण। एबे निजर व्यवसाय आरंभ करिवार स्वप्न देखुथिबा उद्योगी मानक पई भारत सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक सुवर्ण सुजोग आनिछि। एही योजना अधीन अणकृषि क्षेत्र रे कार्यरत छोट और शुष्क उद्योगी गुडी को आर्थिक सहायता प्रदान कर जाउछि। पूर्व ही योजना रे सर्वाधिक 10 लाख टंका पर्यंत ऋण मिलुथिला, किंतु 2024 साधारण बजेट घोषणा अनुसार यह वृद्धि कर 20 लाख टंका कर जाइछि। एही योजना अधीन ऋण नेबा पई कौनसी जामिन किंबा सुरक्षा देवार आवश्यकता नहीं, जहाँ यह अधिक आकर्षणीय करुछि। सेपटे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 एप्रिल 2025 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ कर जाइथिला। परवर्ती खबर बैंक लुटिले बैंक मैनेजर। सेपटे कर्णाटक विजयपुरा जिलार बहु चर्चित कानाड़ा बैंक रु 53.26 कोटी टंकार डकायती घटनार पर्दाफाश। पुलिस को बड़ सफलता मिली। लुट घटनार मास्टरमाइंड निजे बैंक मैनेजर। चक्रांत कर लुटि नहीं 59 किलो सुना एवं नगद 5.3 लाख टंका। बैंक मैनेजर विजय कुमार मरियाल समेत 3 अभियुक्त को गिरफ्त कला पुलिस। आउ ए पर्यंत 11 किलो सुना एवं डकायती व्यवहार होइतिबा 2टी कार जबत होइछि। अन्य अभियुक्त माने फेरार अछंती। सेमान को धरिबा पई पुलिस 8टी टीम गठन कर छानभिन चलाइछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर रथ उपरे जगा दर्शन हैला शेष दर्शन। श्री गुंडीचा मंदिर सम्मुखस्थ शरदा बाली दला चकुड़े मृत्युवरण कर बालियापाटना थाना अठान्तर महांती साहिर विश्वज्योति दास पत्नी प्रभाती दास शेषकृत्य ग्राम श्मशान अनुष्ठित हो जाइछि। पुआ आयुष मुखाग्नि देइथिले। प्रभाती स्वामी विश्वजित प्रशासन और सरकार अवहेलार एपरी घटना घटिला बोली अभियोग करिसेंति। ताहा सहित पुलिस प्रशासन भिड़ नियंत्रण रे त्रुटि जोगु एभली घटिला बोली कहिसेंति। सेपटे मृतदेह व्यवच्छेद होई गाँव में पहुंचवा परे कांद बोबाली रे समग्र गाँ फाटि उठिथिला। परिवार लोक संपर्क बंधुबांधव और आत्मीय सुजन शेष दर्शन करथिले। परवर्ती खबर ट्रंप धमकरे डरीगला कानाडा। सेपटे टैक्स उपरे कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसेंति अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आउ एपटे चापर पड़ी मुंड नुआइला कानाडा। अमेरिका टेक्नोलोजी कंपनी गुड़िक उपर लागू होइतिबा डिजिटल सेवा टिकस को बातिल करिछि कानाडा। यह सोमवार ठारू कार्यकारी हेबाकु थिला। कानाडा रे ही पदक्षेप अमेरिका सहित अटकी रहितिबा वाणिज्य आलोचना को आगको बढ़ाइबो बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर बालेश्वर और मयूरभंज को बन्या भय। आज 3 दिन जाए मयूरभंज रे स्कूल छुट्टी। उपर मुंडे प्रबल वर्षा जो मयूरभंज और बालेश्वर जिले में बन्या भय बढ़ी जाइछि। यह सहित लघुचाप जनित लगन वर्षा जो मयूरभंज जिलार समस्त स्कूल बंद रहिबो। लगन वर्षा को दृष्टि रखी 30 तारिख सोमवार ठारू 3 दिन जाए जिलार समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र बंद घोषणा करिसेंति जिलापाल हेमकांत सय। एचएसएससी सप्लीमेंटारी परीक्षा यथारीत चालू रहिबो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर पुरी शरदा बाली रे दल चकुड़ा घटना नोटिस कले राज्य मानवाधिकार कमिशन। पुरी जिलापाल और एसपी को नोटिस करिसेंति राज्य मानवाधिकार कमिशन। आहत को आवश्यक मुताबक चिकित्सा जोगाई देवा निर्देश देइछंति। एथि सहित भविष्य में जेपरि एभली अघटन न घटिबो ता उपरे दृष्टि देवा कहिसेंति राज्य मानवाधिकार कमिशन।
ଅନ୍ୟପଟେ ତିନି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବେଳେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦଳଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ମିସାଇଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କରିଥିବା ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ମିସାଇଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ସେପଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଆରଡିଓ ଅଗ୍ନିଭି ମିସାଇଲର ଏକ ନୂଆ ପାରମ୍ପରିକ ଅଣପରମାଣୁ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରୁଛି, ଯାହା ଗଭୀର ଭୂତଳ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବଡ଼ ଘଟଣା, କେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ଚାଲିଗଲା 10 ଜୀବନ। ସେପଟେ ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାସା ମେଲାରାମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ କେମିକାଲ କାରଖାନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସକାଳେ ସେଗାଡ଼ି କେମିକାଲ୍ସ କାରଖାନାରେ କେମିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଫାଟିବାରୁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୁରା କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କାରଣରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଠେଲାପେଲାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ 3 ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା। ସୂଚନା ଥାଉକୁ ଏହି ଅଘଟଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଜପାକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତା। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତା ଏବଂ ଗୋସାମହଲ ବିଧାୟକ ଟି ରାଜା ସିଂହ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଭାଜପା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କ ନାମକୁ ସହମତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜା ସିଂହ ଏହି ଇସ୍ତଫାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ଅରାଜକତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କାରଣ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ରାଜନେତା ପତିଆରା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ବି କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୋମବାର ଖୋଦ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସମର୍ଥକ ପହଞ୍ଚି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ସାହୁଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ 5ରୁ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ରଣସୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ବାଂଲାଦେଶର କୁମିଲା ଜିଲ୍ଲାର ମୁରାଦାନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା, ଯେଉଁଠି ମାତ୍ର 35,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିପାରିବାରୁ ଜଣେ 21 ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଗତ ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚକିଟା ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫଜର ଅଲି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିଏନ୍ପିର ନେତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫଜଲକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ୟୁପିଏସ୍ସି ଜାରି କଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 200ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। ସଂଘ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ୟୁପିଏସ୍ସି ଏଥର ଅଫିସର ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ 200ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ପଦବୀରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ 17 ଜୁଲାଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଗର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ upsconline.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନର ଆରମ୍ଭ 28 ଜୁନ୍ 2025। ଅନଲାଇନ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 27 ଜୁଲାଇ 2025। ଫିସ୍ ଭରିବାର ତିଥି 17 ଜୁଲାଇ 2025। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରେ ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଭାରତର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚଲାଇବେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ। ଭାରତ ସରକାର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ନିବେଶକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ସରକାର ପରମାଣୁ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରର ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଇନ 2010 ଏବଂ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଆଇନ 1962 ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସହଜ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ହୋଲଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲକୁ ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, କାରଣ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 3ଟି ବଗି ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଷ୍ଟେସନର ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 8ରେ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:30ଟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ-କେୱାଇସି ନଥିଲେ ମିଳିବନି ରାସନ, କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ସରିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ଚଳିତ ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଚଳିତ ମାସରୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ରାସନ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଇ-କେୱାଇସି ହୋଇନଥିବା 20,58,000 କାର୍ଡ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଡ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଇ-କେୱାଇସି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ବି ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୁରୀ ଅଘଟଣ ପାଇଁ ମର୍ମାହତ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା ନେଇ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ, କାରଣ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନଗଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେପଟେ ବନଗଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ 2ଟା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବନଗଲାଗିରେ ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, ଶଙ୍ଖ, କେଶର, କର୍ପୂର, କୈଠଠା, କସ୍ତୁରୀ ଓ କଳା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ପ୍ରଧାନ ସଚିବ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବେ ବିତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଆଇଡିସିଓର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁବାଇରେ ଗଡ଼ିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଟାଣିଲେ ରଥ ଦଉଡ଼ି। ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏବେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇ 15 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଭାରତ ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ତୁଳନାରେ ଦୁବାଇ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.2 ରେକର୍ଡ। ରବିବାର ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.2 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ସେସ୍ମୋଲୋଜିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଭୋର 3:45 ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ଜବାବ ଦେଲା ଇରାନ। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କିମ୍ବା ଏସି ଖରାପ ଥିଲେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଟିକେଟ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ IRCTC ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଟ୍ରେନ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ କିମ୍ବା ଏସି କୋଚ୍ରେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7ରୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ। ଏହି ରିଫଣ୍ଡ ନିୟମ କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦି ଟିକେଟ ୱେଟିଂ ତାଲିକାରେ ଥିବ କିମ୍ବା ବାତିଲ ହୋଇଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲେ 1.68 ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେରେ ରାଜ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ 1,68,293 ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,52,47,996ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ନିୟାମକ ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାସିକ ଗ୍ରାହକ ତଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, କାରଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରତଲାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭେଜାଲ ତେଲ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ଥିବା ଗାଡ଼ି ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ 19ଟି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଚାଲିନଥିଲା। ଡିଜେଲରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଉକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରତଲାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କନକ୍ଲେଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲାବେଳେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି।